بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025۔ آج کا کلاس بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے غور سے سنیے۔ ہندی سے اردو سوال ہے، اس سے پہلے 80 سوال کا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور آج سوال نمبر 81 سے سبق کا آغاز ہوگا، جو بہت ہی زیادہ اہم ہے امتحان کے درشٹی کون سے، اس لیے غور سے سنیے۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، یعنی سوال نمبر 81 ہے، چھمتا۔ کیا چھمتا؟ چھمتا کو اردو کے اندر استعداد کہتے ہیں، یا لیاقت بھی کہتے ہیں، اور قابلیت بھی کہتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ ہندی میں چھمتا اور اردو میں اسی کو استعداد کہیے، یا لیاقت کہیے، یا قابلیت کہیے، یہ تینوں چیزیں اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے چھمتا کے معنی میں۔ چلیے آگے، سوال نمبر 82۔ سوال نمبر 82 ہے نوینتم۔ کیا ہے؟ نوینتم۔ نوینتم کو اردو میں کہتے ہیں تازہ ترین۔ کیا بولیں گے؟ تازہ ترین۔ نوینتم کو اردو میں کہیں گے تازہ ترین۔ نوینتم۔ نوینتم کو اردو میں کہتے ہیں تازہ ترین۔ سوال نمبر 83 ہے مارگ درشک۔ مارگ درشک کو اردو میں کہتے ہیں رہبر۔ کیا بولیں گے؟ رہبر، رہنما۔ مارگ درشک کو اردو میں کہیں گے رہبر، رہنما۔ سوال نمبر 84 ہے میگھاوی کو اردو میں کہتے ہیں ذہین و فطین، باصلاحیت۔ سمجھ گئے؟ میگھاوی کو اردو میں کہتے ہیں ذہین۔ کیا بولیں گے؟ ذہین یا باصلاحیت، دونوں معنی ہے اس کا۔ کہتے ہیں جیسے کہ اردو کے بول چال میں مستعمل ہے کہ یہ لڑکا بہت ہی زیادہ میگھاوی ودیارتی میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لڑکا، یہ اسٹوڈنٹ بہت ہی زیادہ ذہین و فطین ہے۔ سمجھ گئے؟ تو میگھاوی کو اردو میں کہتے ذہین یا باصلاحیت۔ سوال نمبر 85 ہے موکھک۔ کیا ہے؟ موکھک۔ موکھک کو اردو میں کہتے زبانی۔ موکھک بول کر کے، موکھک زبانی طور پر بول کر کے، تو موکھک کو اردو میں کہتے ہیں زبانی۔ کیا بولیں گے؟ موکھک کو اردو میں کہتے ہیں زبانی یا زبانی، جو بھی آپ کہہ لیجئے۔ سوال نمبر 86 ہے مولک۔ کیا ہے؟ مولک کے اردو میں کہتے ہیں بنیادی یا حقیقی۔ مولک کو اردو میں بنیادی بھی کہتے ہیں اور حقیقی بھی کہتے ہیں، جیسے کہ بول چال میں استعمال ہے کہ یہ ہمارا مولک ادھیکار ہے، ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا بنیادی حقوق ہے، مولک ادھیکار ہے، یعنی بنیادی حقوق ہے۔ تو مولک کے معنی ہے اردو میں بنیادی یا حقیقی۔ سوال نمبر 87 ہے رنجک کو اردو میں کہتے ہیں مصور یا رنگ ساز۔ مصور کے معنی ہے تصویر بنانے والا۔ مصور کا معنی ہے تصویر بنانے والا، اور رنگ ساز کا معنی ہے رنگ بھرنے والا۔ تو رنجک ہندی کا لفظ ہے، اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں مصور یا رنگ ساز۔ چلیے آگے، سوال نمبر 88 ہے محافظ۔ 88 پہ ہے رکشک۔ کیا؟ رکشک کو اردو میں کہتے ہیں محافظ۔ کیا بولیں گے؟ محافظ یا نگراں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ رکشک کو اردو میں کہتے ہیں محافظ، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ تو رکشک ہندی زبان کا لفظ ہے، اور اسی رکشک کو اردو میں کہتے ہیں محافظ، یعنی حفاظت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ سمجھ گئے؟
चलिए आगे, सवाल नंबर 89 है राजकीय। राजकीय, राजकीय को उर्दू में कहते हैं सरकारी। क्या बोलेंगे? सरकारी। राजकीय को उर्दू में कहते हैं सरकारी, राजकीय सरकारी। और सवाल नंबर 90 है राजतंत्र। राजतंत्र, राजतंत्र को उर्दू में कहेंगे शाही निजाम। क्या बोलेंगे? शाही निजाम। राजतंत्र, राजतंत्र को उर्दू में कहते हैं शाही निजाम, शाही निजाम। चलिए आगे, सवाल नंबर 91 है राजदूत। राजदूत को उर्दू में कहते हैं सफीर। क्या बोलेंगे? सफीर, राजदूत। तो राजदूत को उर्दू में कहते हैं सफीर। हर मुल्क का एक सफीर होता है हर मुल्क के अंदर, तो उसी को हिंदी में कहते हैं राजदूत और उर्दू में कहते हैं सफीर। सवाल नंबर 92 है राजनीति। ये तो आम सवाल है, सबको पता होगा। राजनीति को उर्दू में कहते हैं सियासत। क्या बोलेंगे? सियासत। राजनीति, सियासत, राजनीति, सियासत। चलिए आगे, सवाल नंबर 93 है राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ क्या है? राजनीतिज्ञ। इसका माना है उर्दू में सियासतदान। सियासतदान यानी नेतागिरी करने वाला, पॉलिटिक्स करने वाला। एक है राजनीति और एक है राजनीतिज्ञ। तो राजनीति के माना है सियासत और राजनीतिज्ञ के माना है सियासतदान, सियासतदान। सवाल नंबर 94 है मंत्री मंडल। मंत्री मंडल, बहुत सारे मंत्री हैं, तो मंत्री मंडल, मंत्री मंडल को उर्दू में कहेंगे काबीना। क्या बोलेंगे? काबीना। मंत्री मंडल को उर्दू में कहते हैं काबीना। मंत्री मंडल को उर्दू में कहते हैं काबीना। चलिए आगे, सवाल नंबर 95 है प्रारूप। प्रारूप, प्रारूप को उर्दू में कहते हैं खाका। खाका, खाका। जैसे आप कोई भी मजमून लिखेंगे तो उससे पहले आप ज़हन में बैठाएंगे कि मुझे मजमून के अंदर क्या सब लिखना है और क्या सब नहीं लिखना है। तो ये सब बातें जो आपके ज़हन में बैठी हुई है इसको कहते हैं खाका। खाका, तो खाका को हिंदी में कहते हैं प्रारूप। प्रारूप। सवाल नंबर 96 है भागीदारी। भागीदारी, तो भागीदारी को उर्दू में कहते हैं हिस्सादारी। क्या बोलेंगे? हिस्सादारी। भागीदारी को उर्दू में कहते हैं हिस्सादारी। भागीदारी को उर्दू में कहेंगे हिस्सादारी। सवाल नंबर 97 है भूतपूर्व। भूतपूर्व, इसको उर्दू में कहते हैं साबिक, पहले। साबिक के माना पहले। भूतपूर्व, इसको उर्दू में कहेंगे साबिक। जैसे कहते हैं कि एक मुखिया इससे पहले था जो इस मर्तबा हार गया और इस वक्त में कोई नया मुखिया बना है, तो जो मुखिया पहले था उसको हम क्या कहते हैं? भूतपूर्व मुखिया कहते हैं। तो वही भूतपूर्व जो है उसको उर्दू में कहते हैं साबिक यानी पहले। सवाल नंबर 98 है भोजनालय। भोजनालय, तो भोजनालय को उर्दू में कहते हैं मतबख। क्या बोलेंगे? मतबख या बावर्ची खाना। क्या बोलेंगे? बावर्ची खाना। बावर्ची खाना बोलते हैं। तो भोजनालय, भोजनालय को आप मतबख कहिए उर्दू में या बावर्ची खाना कहिए। भोजनालय असल में था भोजन आले। आले के माना घर, भोजन, तो भोजन का घर। तो भोजनालय को उर्दू में कहते हैं मतबख। क्या बोलेंगे? मतबख। चलिए आगे, सवाल नंबर 99 है मनोबल। क्या है? मनोबल। मनोबल को उर्दू में कहते हैं हौसला या हिम्मत। मनोबल, मनोबल कहते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाइए या किसी का भी आप मनोबल बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए, हिम्मत बढ़ाइए, हौसला अफजाई कीजिए, तो उसी को कहते हैं हिंदी में मनोबल। और मनोबल को उर्दू में कहते हैं हौसला या हिम्मत। हौसला भी कहते हैं और हिम्मत भी कहते हैं। इसी तरीका से एक लफ्ज है और ये आज का आखिरी सवाल है मर्यादा।
मर्यादा, मर्यादा को उर्दू में कहते उसूल, क्या बोलेंगे, उसूल, ज़ाब्ता। तो मर्यादा, मर्यादा को हिंदी में उर्दू में कहते हैं उसूल, ज़ाब्ता। तो ये आज का बस ये आखिरी सवाल था। कुल इससे पहले की वीडियो में जो सवाल किया गया था सब मिला करके 100 सवाल आपके सामने आ चुका है। बस आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप ही का फ़ायदा है। बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में, साथियों में शेयर भी कीजिए। और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का लिंक है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, बहुत फायदे आपके उससे होंगे। तो चलिए, मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।